शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की असी शुरुआत करिए उस तो पहला अज जिस परिवार की तरफों ये सत्संग होण जा रहा है, क्योंकि जिस परिवार ने ये सारा इंतजाम किया और जिन्हां दी वजह नाल अज असी इस सत्संग का आनंद लैण वास्ते इत्थे इकट्ठे होए हैं, सब तो पहला असी अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों ये परिवार के सारे मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे। क्योंकि देखो इन्होंने ये इंतजाम किया अज सानूं ये मौका मिलिया। हुण फिर साडा भी फर्ज बनता है कि अगर इन्हां दी वजह दे नाल अज सानूं इस सत्संग का आनंद लैण का मौका मिलिया है तो फिर असी इस परिवार वास्ते उस मालिक के चरनां च अरदास बेनती करिए। की बेनती करनी है? आओ इस परिवार वास्ते बेनती करिए कि मालिक इस परिवार नूं खुशियां दे नाल, रहमतां दे नाल, बरकतां दे नाल हमेशा भरपूर रखन। आने वाला समा इस परिवार वास्ते होर भी ज़्यादा खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया होवे। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मालिक इन्हां नूं देण, कम्मां कारां च इन्हां दे बरकतां देण। और जिस तरह अज इन्होंने खुशियां नाल सत्संग करवाए है, मालिक इस परिवार च खुशियां लियांदे रहन। ये परिवार हमेशा खुशियां नाल भरपूर रवे, खुशियां आंदियां रहन और इसी तरह खुशियां नाल सत्संग करवाते रहन और सानू भी सारिਆਂ ਨੂੰ इसी तरह सत्संग का आनंद लैण का मौका मिलता रहे। ये सारी संगत रल के इन्हां वास्ते अरदास करो उस मालिक के चरनां च। और जिस तरह असी हमेशा दसीदा है कि संगत की कीती हुई दुआ या संगत की कीती हुई अरदास दे विच बहुत बड़ी ताकत हुंदी है, शक्ति हुंदी है कि जदों सच्चे दिलों इंसान अपने मालिक दे अगे बेनती करदा ना तो फिर वो इंसान की एक बेनती कहण नूं तां शब्द है, पर वो शब्द असंभव नूं भी संभव कर दिंदे हैं। हुण सत्संग नूं अगे लैके चलीए, उस तो पहला दसना चाहांगे कि हुणे जदों इस परिवार दे घर च बैठे सी अंदर, एक जीव आए जो मंसूरवाल बेट तो है। उन्होंने अपनी बेटी नूं सामने खड़ा किया, कहंदे मालको ये बेटी है, कित्थे वो बेटी? अज जरा खड़ जावे, छोटी जी बच्ची है मंसूरवाल बेट तो। हुणे ही अंदर उन्होंने दसिया सानू, जरा खड़े हो जाओ, बच्ची भी खड़ी कर दो, पिछे खड़ी है, वो देखो हथ खड़ा कर दे बेटा उपर नूं। हाँ इदां ये वो बच्ची है जिहनूं डॉक्टर कहंदे सी कदी तुर नहीं सकती। डॉक्टर की कहंदे सी इहनूं कदी तुर नहीं सकती, इहने बचना नहीं है। पर इस परिवार ने मालिक अगे फरियाद की, विश्वास रखिया जो बचन होए कि चिंता ना करो, ये ना देखो डॉक्टर की कहते हैं, तुसी अपने मालिक पे विश्वास रखो, वो बच्ची खड़ी भी होएगी, चलेगी भी, दौड़ेगी भी, तो लंबी जिंदगी भी जिएगी। आज बच्ची तुहाडे सामने अज आप तुर के आई है और अंदर दस रहे सी, बच्ची ने स्पैशल कहा बेटा आजा दौड़ के एक बार दौड़ के दिखा दे जीवन। ये देख ला डॉक्टर मैनू कहते तुर नहीं सकती तो मैं दौड़ रही है मालिक की रहमत नाल। ठीक है, ये वो रहमत है मालिक दी और ये कोई कहानियां नहीं, हकीकत है तुहाडे सामने। इसलिए असी कहते कि डॉक्टरां ने कोई नहीं बेटा शाबाश, नाम की है? नव की दसिया सी? नवदीप, नवप्रीत, नवदीप दसिया सी ना। हाँ बच्ची का नाम नवदीप है, मंसूरवाल बैठ तो। चल शाबाश, हुण अगे अगे बहुत मालिक ने खुशियां देनी है, चल बह जा, शाबाश। सो एक कुछ चीज़ां क्यों दस रहे हैं तुहानू कि दुआ, फरियाद या कह लो कि अगर अपने मालिक ते असीं विश्वास रखते हैं ना, यकीन रखते हैं, तो फिर डॉक्टर ने जो सानू दसना है वो साडे हालात नू देख के दसना है। समझदे हो कि नहीं? हुण डॉक्टर ने की दसना है, फर्ज करो तुहाडे ब्लड च कोई इन्फेक्शन है तो डॉक्टर ने कहना टेस्ट करो, तो जो उस वेले दी रिपोर्ट है डॉक्टर ने उहदे मुताबिक दसना है कि इस वेले तेरी रिपोर्ट विच आ इन्फेक्शन है, तेरी शुगर इन्नी है, तेरा बीपी इन्ना है। यानी जो उस वेले दे हालात है डॉक्टर ने उहदे मुताबिक सानू दसना है कि काम हो सकता या नहीं हो सकता। पर मालिक की रहमत की करती है, मालिक की कृपा की करती है, क्योंकि डॉक्टर ने तो दसना जो दी मशीन कहती है, पर फकीर वो दसते हैं जो मालिक की रहमत कर सकती है। बस उत्थे गल है विश्वास दी। ताही तो असीं कई बार दसिया कि जीसस क्राइस्ट ने भी कहा है कि प्रेयर इज द की टू द गेट ऑफ हैवन, कि इंसान की जिहड़ी प्रार्थना है ना, इंसान के मूँह चों निकलने वाली दुआ है, जो अरदास है, इनू सिर्फ शब्द ना समझो। जे तुहाडे अंदर विश्वास है तो तुहाडे मूँह चों निकलण वाले जिहड़े शब्द है
ਇਹ ਕੁੰਜੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਚਾਬੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਚਾਬੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਬੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਵਿਲੀਅਮ ਟੋਲਸ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਵਿਲੀਅਮ ਟੋਲਸ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਲੀਅਮ ਟੋਲਸ ਇਹ ਨੌ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ। ਨੌ ਸੈਨਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲ ਸੈਨਾ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਲ ਸੈਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ। ਇਹ ਜਲ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨੌ ਸੈਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਇਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਨੌ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿਲੀਅਮ ਟੋਲਸ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਰੇਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੇਲਿੰਗ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਗਿਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਹਿਰਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਾਨੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਿਰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਨਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਲੀਅਮ ਟੋਲਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਟਾਪੂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਗੱਭੇ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਾਈਫ ਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਜੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਥੋੜੀ ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਤਰਫ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਉੱਪਰ। कि बेशक ऐसले ना मेरे दाएं कोई है ना बाएं कोई है, ना अगे कोई है ना पिछे कोई है, पर ऊपर एक शक्ति ऐसी है कि अगर मैं ओनू पुकारा तो मेरी मदद जरूर करेगी। कहते फिर मैं उस वेले होर कुछ नहीं कर सकता सी, बस अपने ईश्वर ने कोई गल कही कि हे ईश्वर, हे गॉड, तू बड़ा मेहरबान है, मैनू बचा लै, मैनू बचा लै, मैनू बचा लै। कहता लगातार मेरे अंदरों यही शब्द निकल रहे थे, बहुत मेहरबान है, मेरी मदद कर, प्लीज गॉड हेल्प मी, प्लीज गॉड हेल्प मी, ते तू सिवा मैनू कोई इत्थे बचा नहीं सकता। कहता मैं प्रार्थना कर रहा सी, इदां ही प्रार्थना कर रहा सी, तड़के 4 बजे का गिरिया, दोपहर हो गई। मैं गॉड नहीं कह रहा कि अचानक दोपहर का समा जो होया 2:30-3 बजे का टाइम, 4 बजे तो 3 बज गए, तो कहते देखिया कि जहाज आ रहा है, माल वाला जहाज, क्योंकि समुद्री जहाज वो भी होंगे जिते बड़े बड़े टैंकर या कैंटर रखे होंगे हैं जिन्हें माल होंदा है, वो माल वाला जहाज उत्थे गुजरिया। उत्थे उहदे जो जहाजी सी उन्हां दी नज़र जदों इत्ते गई तो उन्होंने इहनूं बचाया, उन्होंने इसनूं बचाया। और जदों बचा के इहनूं डैक ते लिआंदा ना, जहाज दे डैक ते, तो इन्हें सब तो पहला अपने ईश्वर का शुक्रिया किया। कहता शुक्रिया मेरे मालिक, शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया गॉड, थैंक यू, क्योंकि तू मैनू बचा लिया, मैं तेरे अगे प्रार्थना की थी, तू मैनू बचा लिया। हुण कहा जाता है कि जदों उन्होंने बचाया, जहाज के कैप्टन ने उहदे बारे पूछया तो उन्होंने दस्सिया कि मैं एक नौ सेना का अधिकारी हाँ, यानी सिपाही हाँ। जदों उन्होंने नौ सेना के हवाले किया गया ना, यानी तो नौ सेना का जो मेन सी, उन्होंने कहा इस कैप्टन की वजह नाल साडे एक सैनिक की जान बची, असीं इहनूं सन्मानित करना है कैप्टन नूं। इसलिए कहते अपनी सभा च बुला के वो जहाज के कैप्टन नूं जदों सन्मानित करने वास्ते माइक ते बुलाया गया तो उन्होंने पूछया वो नौ सेना के अधिकारी ने, जिहड़ा मेन बड़ा अफसर सी,
ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਡ ਤਾਂ ਕੋਈ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰੋਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੜਕੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ 200 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟੋਲਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਵਿਲੀਅਮ ਟੋਲਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਮੋੜਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਟੋਲਸ ਕੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਐ ਗੋਡ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਮੀ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਨਾ, ਭੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਖ ਭਰੋਸਾ, ਨਾ ਫਿਰ ਡਾਮਾ ਡੋਲ, ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਿਲੀਅਮ ਟੋਲਸ ਨੇ ਉਧਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਧਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜੋ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਮੋੜਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਟੋਲਸ ਤੱਕ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜਰਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 100%, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ 100 ਵੀ ਛੱਡੋ, 1,00,000% ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 101 ਨਹੀਂ, 101 ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਮੇਅਰਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਉਸ ਬਚਨ ਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੰਗ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਬਚਾਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਦ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਨਮਦਾਤਾ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਵਿਲੀਅਮ ਟੋਲਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਯਕੀਨ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਗੋਡ ਹੈਲਪ ਮੀ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 200 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਦੱਸਦਾ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਕੇ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ।
बस तुसी फरियाद करो यकीन रख के, विश्वास रख के, बाकी उत्ते छड़ दो। उन्हां हवावां नूं किद्दां बदल देना है, उन्हां मौसम नूं किद्दां बदल देना है, उन्हां हालातां नूं किद्दां बदल देना है, इह उहदे हत्थ 'च है। इत्थे बंदा कुछ नहीं कर सकदा। बंदे ने तो बस इक्को ही काम करना है, अपने मालिक ते पूरा विश्वास रखना है, यकीन रखना है, भरोसा रखना है, क्योंकि विश्वास नाल कीती हुई प्रार्थना कदी व्यर्थ। इसलिए इसे एक शेर बोलीदा है ये प्रार्थना नूं लैके, दुआ नूं लैके, कि ये जिहड़ी दुआ है ना इंसान दी, इहदे बेशक पंख नहीं हुंदे। बोलो समझदे हो कि नहीं? कहंदे दिल से निकलती है जो बात असर रखती है, दिल से निकलती है जो बात असर रखती है, पर नहीं परवाज़े हुनर मगर रखती है। कि ये जिहड़ी साडी दिल चों निकलण वाली आवाज है ना, कहंदे इहदे 'च बड़ी शक्ति है। इहदे बेशक पर नहीं हुंदे, पर परवाज़े हुनर, परवाज़ कहंदे उचाइयां तक जाण दी शक्ति इहदे अंदर है। जिहदा बंदा कहना मेरे अंदर आ हुनर है, हुनर दा मतलब आ गुण है। इसलिए तुहाडियां प्रार्थनावां अंदर बड़ी की है। इसलिए अपनी प्रार्थना की शक्ति ते पहला विश्वास करना सीखो। इसलिए फिर कहांगे कि सानू दुआ की शक्ति ते, अरदास की शक्ति ते पूरा यकीन है। बस हुण लोड़ है तुसी भी अरदास की शक्ति नूं, प्रार्थना की शक्ति नूं। और प्रार्थना किहनूं किया जाता है? एक वो चीज़ हुंदी है जदों असीं किसी बंदे नूं कुछ कहंदे हां, और एक वो चीज़ हुंदी है जदों असीं अपने मालिक नूं कहंदे हां। अपने मालिक दे उत्ते विश्वास रख के उहनूं बेनती करदे हां, मालिक रहमत कर, किरपा कर। और फिर जदों इंसान कह दिता ना अपने मालिक नूं, फिर बंदा ये ना सोचे पता नहीं रहमत होनी है या नहीं, पता नहीं किरपा होनी है या नहीं, पता नहीं झोली भरनी है या नहीं। फिर तो इंसान यकीन रखे, भरोसा रखे, जे ਉਹਦੇ दर तक मेरी पुकार पहुंची है ना, तो मैनू विश्वास है रहमत भी जरूर। इसलिए विलियम टोल्स की कहानी है दसदी है। इसलिए फिर कहांगे कि कैप्टन तो हाले तक नहीं समझिया होएगा, जो कहना मैनू समझ नहीं आई, पर असीं समझ गए जो एक कहानी पढ़ी, जो सुनिया ये बारे असीं समझ गए। पर जेडे भी उस परमात्मा नाल प्रेम करने वाले सारे ही समझ सकते हैं कि वो एक शक्ति है जिहड़ी किधरों इंसान नूं किधर नूं मोड़ दिंदी है, वो नहीं पता है। इसलिए अज अगर तुहाडे जीवन च कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, तो निराश ना होवो, कमजोर ना अपने आप नूं पैण दिओ। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने एक गल बड़ी प्यारी कही है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक गल बड़ी प्यारी कही है, ये सानू सारिਆਂ ਨੂੰ अपने ना दिल ते लिख लेनी चाहिए है। उन्होंने कहा है कि स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। वो कहते शक्ति ही जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। कि जदों तुसी अपने आप को निर्बल समझ लिया, कमजोर समझ लिया, या अपने आप को समझ लिया कि मैं नहीं कर सकता, मेरे तो नहीं होना, तो कहते समझ लो तू जींदे जी मर गया। फिर तो तू जींदे जी मर गया। क्योंकि जेडे इंसान अपने परमात्मा ते विश्वास करने वाले है ना, उन्हां सामने हालात जिद्दां दे मर्जी आ जाण, मुश्किल जिद्दां दी मर्जी आ जावे, समा जिद्दां दा मर्जी आ जावे, वो कदी ये नहीं कहंदे मैं हार गया। वो कहंदे हालात जिन्ना मर्जी माड़ा है, समा जिद्दां दा मर्जी है, पर मैनू यकीन है अपने मालिक ते कि उहदी शक्ति मेरे नाल है, मैं कमजोर नहीं हां, मैं अपने शक्तिशाली पिता दी शक्तिशाली संतान है, जित मेरी जरूर होएगी। ये विश्वास है अंदर। इसलिए साडा सारियां दा फर्ज बनता है कि जे उन्होंने कहा ना स्ट्रेंथ इज लाइफ और वीकनेस इज डेथ, के कमजोरी अपने आप को कमजोर समझना, अपने आप को निर्बल समझना, वो कहते मृत्यु के समान है। इसलिए कभी अपने अंदर सवाल ना आन दिओ कि मैं कमजोर हाँ। वो कितना कमजोर हो तुसी? तुहाडा पिता कौन है? तुहानू जिंदगी देने वाला कौन है? तुसी किहड़े नूर तो बने हो? तो क्यों अपने आप को कमजोर कह के अपने रब की, अपने मालिक की, अपने पिता की तौहीन कर दो? क्यों उसकी बेइज्जती कर दो? जिद्दां एक राजे का बेटा होवे, वो अपने आप को कहे मैं तो भिखारी हाँ, मैं तो भिखारी हाँ, तो राजे को दुख कितना लगना है? वो राजे की संतान होके, बादशाह की औलाद होके तू अपने आप को भिखारी कही जाता है? शर्म की गल है। समझ दो कि नहीं? जिद्दां कई बार दसे ना शेर की औलाद होवे तो उन्हें शेर ही होना है, पर शेर हो के कही मैं तो गिद्दड़, मैं तो गिद्दड़, तो शेर नूं भी शर्म आनी, शर्म कर, शक्ल देख अपनी। शेर हो के शेर दे घर जन्म लैके अपने नूं गिद्दड़ समझी जांदा तू? वो कित्थे गई तेरी अकल, कित्थे गई तेरी समझ? कि क्यों बेवकूफां वालियां गल्लां करदा है कि मैं गिद्दड़, मैं गिद्दड़? तू गिद्दड़ नहीं है, तू की है? शेर हाँ। तो फिर जदों तुसी भी गल्लां करदे हो ना मैं कमजोर, इसलिए फिर कहांगे कि नर नारायणी रूप है, नर नारायणी
रूप है। ओए तू मत समझे ये देह, जो समझे तो हरी मिले, ना समझे तो खे। खे का मतलब मिट्टी हुंदा है कि नर दे अंदर ही नरैण बैठा है, ये नर दे अंदर ही नरैण छुपिया होया है। कहते इनू सिर्फ शरीर ही ना समझो, तू मत समझे दे, इनू सिर्फ इन्ना ही ना समझ के ये शरीर ही है। जिदा बंदा कहता शरीर ही है, हट मास का बनिया। जरा समझना सारिਆਂ ने। कई बार बंदा की कह दिंदा है, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪੁਤਲਾ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਸਮਝੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਡੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਲਾਠੀ ਮਾਰੋ, ਇੱਟ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਾਸ ਫਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੇ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਏਗਾ ਹਰਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਹੱਡ ਮਾਸ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਕਪੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਹ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। मैं परम शक्ति पिता दी शक्तिशाली संतान है, और जे मेरा पिता शक्तिशाली है तो कोई ताकत मैनू हरा, कोई ताकत मेरा कुछ बिगाड़। और बड़ी हैरानी सानू उदों हुंदी जदों बंदा माड़ियां माड़ियां गल्लां तो डर जांदा। मैं जी आ टूणे कोल टप गया, मेरा पता नहीं हुण की हो जाना। ਉਹ एडी ਵੱਡੀ ताकत परमात्मा तेरे कोल बैठा, तू टूणियां टिप्पियां दी फिक्र ही करी जांदा है, तू निंबूआं इलायचियां दी फिक्र ही करी जांदा है। और बड़ी हैरानी दी गल है, ਉਹ कई बार इंसान नूं कहीदा अपने अंदर बैठे मालिक ते यकीन रखो। नहीं जी आ कोई इलायची लूची बना दे, कि ਅਸੀਂ ਇਲਾਇਚੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿਡਰਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਹਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੇ ਖੜ ਜਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਸ ਡਰ ਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਡਰਤ ਹੈ वो डर गुरमुख नहीं। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਦੇਹੀ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਹੀ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਫਟਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਹੋਈ ਚੱਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਗਏ, ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜਾ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜੇ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਕਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਦੇਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਿਸੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਨੂਰ, ਤਾਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਨੰਦ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਹਾਏ ਹੁਣ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਗੋਡੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦੌੜ ਲਈਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਦੌੜ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਮਰ ਦੁਖਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਹ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਰੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਾਲਕ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ એનર્ਜੀ ਹੋਰ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਹੋਰ ਵਧਾਈਏ। ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨੂਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਰਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਸਦਾ ਚਮਕਦਾ ਤਾਂ ਸਦਾ ਚਮਕਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਬਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦਾ प्रकाश बनो। क्यों अपने आप मिट्टी समझ के बैठे हो? वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता।
कि जिस डर से सब लोग डरत है वो डर गुरमुख नहीं। कबीर साहब कहते ਜਿਹੜੇ डर तो ना ਜਿਹੜੀ चीज सारे लोगों ਨੂੰ डराई बैठी है, ਜਿਹੜੇ गुरु ਦੇ प्यारे ਹੁੰਦੇ ਆ, अपने मालिक ਦੇ प्यारे ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਦੇਹੀ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਹੀ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਫਟਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਹੋਈ ਚੱਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਗਏ, ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜਾ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜੇ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਕਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਦੇਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਿਸੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਨੂਰ, ਤਾਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਨੰਦ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਹਾਏ ਹੁਣ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਗੋਡੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦੌੜ ਲਈਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਦੌੜ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਮਰ ਦੁਖਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਹ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਰੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਾਲਕ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ એનર્ਜੀ ਹੋਰ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਹੋਰ ਵਧਾਈਏ। ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨੂਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਰਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਸਦਾ ਚਮਕਦਾ ਤਾਂ ਸਦਾ ਚਮਕਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਬਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਣੋ। ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀਆ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆ ਢੇਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਢੇਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੇਰੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ, ਢੇਰੀ ਢਾਹ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਲਦੀ। ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹਾਏ ਕੀ ਬਣ, ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। इसलिए इसे एक शेर कहीदा है कि नदी की धारा बहाकर ले जाती है उन मछलियों को जो बेजान होती हैं। नदी की धारा बहाकर ले जाती है उन मछलियों को जो बेजान होती है। चीर कर धारा पहुंचती है अपनी मंजिल पर वो मछलियां जिनके अंदर जान होती है। एक मरी हुई मछली पानी छोड़ दो, ऐसे ही बह जाना होना। पर जी जींदी मच्छी है, ये पानी ऐनू भी जाता होएगा ना, जिन्नी मरी हो ऐदा चीरती जाएगी और पहुंचेगी अपने मकसद तक। हुण तुसीं मरी हुई मछली हो या जींदी, तो फिर ऐ कहते बह जाते हाय मर गए। माड़ी कोई दुख की खबर सुन ली, हाय की बनू। माड़ी कोई गल हो गई, वो भाई 10,000 का है, 10,000 का घाटा पै गया, हाय मर गए। वो दाता जींदा है, दाता बैठा है, उत्ते विश्वास रख, 10 गया तो लख देगा। समझते हो कि नहीं? क्योंकि देण वाला सलामत है। तो फिर दाता की फिक्र कादी? जे दाता साथ होवे तो बंदा कभी दाता नूं देख के निराश नहीं हुंदा, बल्कि दाते नूं देख के उहदी सारी निराशा सारी उदासी दूर हो जाती है। वो इक्को ही यकीन रखता है कि जिसने मैनू जीवन दिता, मेरा दाता जे मेरे नाल है, तो दाता की कमी कदी मैनू, ये कह दो कमी कदी मैनू, कमी कदी मैनू, क्योंकि मेरा दाता मैनू दाता देण वाला मालिक मेरा दाता मेरे। ये जोश रखा करो अपने अंदर, फिर देखो तो जिधर जाओगे अगे बढ़ते चले जाओगे। क्योंकि जीवन दे विच लहरां तो आनियां ही है, तूफान तो आनी है, पर बेजान जे बन के पे रवांगे ना, हाय मैं मर गया, हाय मेरे तो कुछ नहीं होना, हाय आ मुसीबत का हल नहीं होना, ये बेजान है, ये वीकनेस है। और स्वामी विवेकानंद जी कहते वीकनेस इज डेथ, कहते कमजोरी ही मृत्यु है। इसलिए अपने आप को कमजोर ना समझ, क्योंकि एक बंदा अगर ढेरी ढा के बह गया, हुण समझ लो ढेरी ढा के अज बैठा, तो बंदा कहना मौत उसकी 90 साल बाद। वो कहते बेशक 90 साल बाद चिता से साड़िया गया, पर मारो अज ही गया। बोलो समझ हो कि नहीं? इसलिए अपने आप को कभी कमजोर ना समझो, अपने अंदर कभी वीकनेस ना आन दो, अपने अंदर वो शक्ति को पहचानो कि जिस शक्ति तो मैं पैदा होया वो शक्ति मेरे रोम रोम विच बसदी है। क्योंकि परमात्मा बसदा कि नहीं तुहाडे रोम रोम च?
ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਕਿਉਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਰੈਂਥ ਫੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਬੀਪੀ ਬੜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਦਾ ਖੂਨ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਬੀਪੀ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਹੈ? ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਛੱਡੋ ਔਰ ਅੱਜ ਸੰਕਲਪ ਕਰੋ। ਸੰਕਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਆਣ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੋਚੋ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਐ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪਾਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਫਰਿਆਦ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਓ, ਇਹ ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਕਾਈ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪੈਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਦੀ ਲੱਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਬਾਕਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਖੜ ਜਾਣਾ ਹੱਥ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਖੜਨਾ ਆ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਨੇ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ, ਕਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ, ਕਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ। ਕਿਉਂ ਬਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ? ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੱਟ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿੰਗ 'ਚ ਮੈਚ ਲਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁੱਕਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਵੀ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੈਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਆ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ। ਓਏ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਗਏ ਨਾ, ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਉੱਚੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਦੀ ਨਾ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਪਕੜੋ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਲੱਗੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਉਨਾ ਹੀ ਗਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਤਵੇ ਤੋਂ ਥਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਬੜੀ ਗਰਮ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਇਦਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਇਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਸਾਨੂੰ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਵੇ ਰੱਬਾ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਬਾਪ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੌਰਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ,
ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ? द्रोण ਦੇ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ द्रोण ਦੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ द्रोण ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਧਨੁਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਗਿਆ द्रोण ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ द्रोण ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂਦੇਵ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ 'ਚ ਕਿਉਂ, ਚਿੰਤਿਤ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ द्रोण ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਜੁਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 5 ਪਾਂਡਵਾਂ ਚੋਂ ਅਰਜੁਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਧਨੁਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਧਨੁਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ द्रोण ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ द्रोण ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁਰਯੋਧਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਧਨੁਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਮੈਂ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਏ ਜੋ ਇੱਕ ਧਨੁਸ਼ਧਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਬਨਵਾਸ ਨੇ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਭਟਕ ਕੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ 5 ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੂੰ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਯੁੱਧ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਮਰਨਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, 13 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਰਯੋਧਨ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਅਰਜੁਨ ਜਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਧਨੁਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਖਾਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ, ਇਹ 13 ਸਾਲ ਜੰਗਲ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ ਧਨੁਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਤਰਾ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਨਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ। ਔਰ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਔਰ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬੱਚਾ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਪੇਪਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਜੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਪੰਜਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਵੀਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਜਵਾਬ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਟੀਚਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਛੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ, ਦੱਸੋ ਪੰਛੀ ਕਿਹੜਾ? ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਡਮ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ। ਦੂਜਾ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਪੈਰਾਂ ਦੀ, ਕੱਲੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੱਸ ਇਹ ਪੰਛੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 10 ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੁੱਛੀ, ਦਿਖਾਈ ਪੈਰਾਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰ, ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ, ਤੂੰ ਫੇਲ ਹੈ ਕਾਕਾ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ ਫੇਲਾਂ 'ਚ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਈ ਸੀ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਟੀਚਰ, ਆ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਦੇਖੋ। ਦੇਖ ਲਿਆ?
ਹੁਣ ਆਪੇ ਨਾਮ ਬੁੱਝ ਲਓ, ਸਮਝ ਦੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਾਮ ਬੁੱਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਮ ਬੁੱਝ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਕਦੀ ਪੈਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ, ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਓ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੱਲ ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਪੂਰੀ, ਫੇਰ ਦੱਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੱਸਿਆ ਚਿੜੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੋਤੇ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਡਮ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਾਰ ਗਏ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਤਾਲੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਲਾ ਬਿਨਾਂ ਚਾਬੀ ਤੋਂ ਕਦੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਹਾਏ ਕਦੀ ਖੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤਾਲੇ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਲਵੇ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਰ ਨਾਰਾਇਣੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਤ ਸਮਝੇ ਦੇਹ, ਜੋ ਸਮਝੇ ਤੋ ਹਰੀ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਸਮਝੇ ਤੋ, ਕਿ ਜੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਐ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ, ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਿੱਟੀ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਰੱਬਾ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ, ਆ ਕਾਹਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ, ਆ ਕਾਹਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਹੈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਂਦ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਰੱਬ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਘੁਮਾਰ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਘੁਮਾਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਘੁਮਾਰ ਨੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਮਿੱਟੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਮਿੱਟੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਂਦ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਣਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਘੁਮਾਰ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੱਕੀ ਕਹੀ ਸਮਝੋ, ਫਾਫੜਾ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਖੋਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਫੱਟ ਮਾਰਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਮਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੇ, ਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਪਰ ਰੱਬ ਹੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਮੇਰੀ ਲੀਲਾ ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਖੇਲ, ਦੇਖੀ ਜਾ। ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਹੀ ਨਾਲ ਖੋਦ ਕੇ ਬੋਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਬੋਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨੀ ਗੱਠ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਧੇ ਤੇ, ਆ ਮਿੱਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਰੱਬਾ, ਮੇਰਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਗਿਆ, ਬੋਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬਣਾ, ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ, ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇ, ਕੀਮਤ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਦੇ ਫੱਟ ਖੜਾਏ, ਹੁਣ ਬੋਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬ ਫੇਰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੀ ਜਾ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਘੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਢੇਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਾਣੀ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਉਹ 'ਚ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਡੁਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਐਨ ਮੁਲਾਇਮ, ਏਦਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਿੱਟੀ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੱਬਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈ,
ਚੰਗਾ ਤੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਦੇ ਫੁੱਟ ਖਲਾਏ, ਫਿਰ ਬੋਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਹੁਣ ਆ ਘੁਮਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਂਦੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਿੱਟੀ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਰੱਬਾ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ, ਆ ਕਾਹਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ, ਆ ਕਾਹਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਂਦ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਰੱਬ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਘੁਮਾਰ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਘੁਮਾਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਘੁਮਾਰ ਨੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਮਿੱਟੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਂਦ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਣਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਘੁਮਾਰ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੱਕੀ ਕਹੀ ਸਮਝੋ, ਫਾਫੜਾ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਖੋਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਫੱਟ ਮਾਰਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਮਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੇ, ਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਪਰ ਰੱਬ ਹੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਮੇਰੀ ਲੀਲਾ ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਖੇਲ, ਦੇਖੀ ਜਾ। ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਹੀ ਨਾਲ ਖੋਦ ਕੇ ਬੋਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਬੋਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨੀ ਗੱਠ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਧੇ ਤੇ, ਆ ਮਿੱਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਰੱਬਾ, ਮੇਰਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਗਿਆ, ਬੋਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬਣਾ, ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ, ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇ, ਕੀਮਤ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਦੇ ਫੱਟ ਖਿਲਾਏ, ਹੁਣ ਬੋਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬ ਫੇਰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੀ ਜਾ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਘੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਢੇਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਾਣੀ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਉਹ 'ਚ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਡੁਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੁਲਾਇਮ, ਏਦਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਮਿੱਟੀ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੱਬਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈ, ਚੰਗਾ ਤੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਦੇ ਫੱਟ ਖਿਲਾਏ, ਫਿਰ ਬੋਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਹੁਣ ਆ ਘੁਮਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਂਦੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਗਦਾ ਫਰਿਆਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾ, ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਜਵਾਬ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘੁਮਾਰ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਂਦ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਔਰ ਰੱਖੀ ਚਾਕ ਤੇ, ਚਾਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਰਤਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਾਕ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਚਾਕ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਬਾ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਾ, ਚੰਗੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਪਰ ਆ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਚੱਕਰ ਲਿੱਤੇ ਘੁਮਾਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਬਰਤਨ ਤਿਆਰ, ਘੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਘੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਘੁਮਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਏ ਨਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿল্ਲਾਈ, ਹਾਏ ਲੂ ਹੋ ਗਈ, ਮਰ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਇਹ ਸੇਕ ਨਾਲ। ਆ ਰੱਬਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦਾ ਬੈਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਦੇ ਫੱਟ ਖਿਲਾਏ, ਬੋਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਂਦਿਆ, ਫਿਰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਚੰਗੇ ਚੱਕਰ ਘੁਮਾਏ, ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਰੱਬਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਵਾ ਪੱਕਿਆ, ਯਾਨੀ ਆਵਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਬਰਤਨ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਠੰਡੇ ਕੀਤੇ, ਘੁਮਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਹ ਰੱਬਾ, ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਆ ਕੀ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਘੋਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵਾਹ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਰ
ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਰਤਨ ਰੱਖਿਆ ਬਣਾ ਕੇ, ਉੱਪਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਘੜਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਉਹਨੇ 2 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਘੜਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਘੜਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿੱਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਸੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਰਹੂੰਗੀ? ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਬਣੇ, ਲੋਕੀ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਣ, ਕਿ ਕੀਮਤ ਦੇਖਣ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਬਣਾ, ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਤਾਂ ਦੇਖ, ਜੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਟਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ, ਅੱਗ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੇ ਆਹ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਆਹ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਵੀ ਬਰਸਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਰਸਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ, ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੇਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੱਟ ਖਾਦੇ ਕਹੀ ਦੇ, ਫਾਵੜੇ ਦੇ ਫੱਟ ਖਾਦੇ, ਫਿਰ ਬੋਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਘੁਮਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਗਈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਫੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਫੱਟ ਪੈਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਰੱਬ ਇਸ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਘੁਮਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਘੁਮਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਮੂਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਘੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ 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 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਦੁੱਖ ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੱਟ ਪਿਆ, ਬੋਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੀ ਘੁਮਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਘੁਮਾਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘੁਮਾਰ ਸ਼ਿਸ਼ ਕੁੰਭ ਹੈ, ਗੜ ਗੜ ਕਾਢੇ ਖੋਟ, ਅੰਤਰ ਹਾਥ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਾ ਘੁਮਾਰ ਹੈ, ਘੁਮਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਘੜਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਲਾਇਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪਾਣੀ ਡੋਲੋ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮਛਲੀਆਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਆਹ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਮਦਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੌੜ ਰਹੇ ਸੀ ਡਰ ਡਰ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਥੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸੀ ਮਹਾਵਤ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਾਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੈਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਵੇ, ਘੋੜਾ ਛੁੱਟ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਘੋੜਾ ਦੌੜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਘੋੜੇ ਦੀ ਤਰਫ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਵਤ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਹਾਥੀ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜਾ ਹਾਥੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਦੌੜਦੇ ਐ, ਤਾਂ ਕਈ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਦੇ। ਆਹ ਦੇਖਾ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਬੰਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ, ਦੇਖਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ। ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਖੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
मैं मुसीबतों से डरता नहीं, मैं मुसीबतों को डराऊंगा। मैं मुसीबतों से डरता नहीं, मैं मुसीबतों को डराऊंगा। भरोसा है अपने मालिक पर, मैं अपनी मंजिल। बस वे ऐसा का भरोसा होना चाहिए है। अज तो डरना बंद करो। कई तो इन्ने डरते कि रात को अपने बाथरूम तक जाते नहीं, वो हिम्मत पैंदी हाए बाहर कोई फड़ लेगा। मैं कमाल की गल है, वो इन्नी तेरे च हिम्मत होनी चाहिए है। बालक ध्रुव 5 साल का सी तो मां नूं अपने रब ते इन्ना विश्वास सी कि रब के भरोसे 5 साल के बच्चे नूं जंगल च भेज दिता कि जा, क्योंकि मेरा एक विश्वास है, मेरी दुआ है कि बेटा तेरा बाल भी विंगा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा परमात्मा, मेरा प्रभु तेरी रक्षा करने वाला तेरे। तो बालक ध्रुव जंगल च जाके भगती करता है। इत्थे इंसान आप किड्डा वड्डा हो जाता तो बच्चे किड्डे वड्डे हो जाते। माड़े 9 वजन हाए पता नहीं बच्चे को कुछ हो ना जाए, आया नहीं, लेट हो गया, की हो गया। वो इन्ना विश्वास रखो कि मेरा चाहे धी है, पुत है, बच्चा है, पति है, पत्नी है, चाहे मैं खुद हाँ, एक विश्वास नाल चलो कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि आई एम सेफ इज गॉड विद मी। कि मैं सेफ हाँ क्योंकि मेरा रब मेरे, मैं सुरक्षित हाँ क्योंकि मेरी रक्षा करने वाला मेरा मालिक मेरे। ये विश्वास रखो तो नाल जिदा समझ भी रब ने दी है। हर बुरी चीज़ तो बच के भी चलना है। ये भी नहीं कि सामने गड्डी आती है, लै मैं गड्डी जाने भजना जाके मेरा मालिक मेरे नाल है, वो मूर्खता है। पर समझते हो कि नहीं, वो की है, वो मूर्खता है। इसलिए मालिक के बच्चे मूर्ख नहीं होंगे, वो समझदार होंगे। वो विश्वास करते कि जो मुसीबत पै गई है तो हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि असीं हिम्मत नाल, हौसले नाल, साहस नाल इहदा मुकाबला करना और यकीन रखना है ये मुसीबत मैनू नहीं हरा सकती, क्योंकि मेरे नाल जिहड़ी शक्ति है वो बहुत बड़ी है। हर मुसीबत नूं हराण दी, हर दुश्मन नूं जितण दी ताकत मेरे अंदर, कह दिओ है कि नहीं। इस करके गर्मी तो नहीं लग रही, फिक्र ना करो। जे गर्मी बर्दाश्त कर ली ना तो तुसीं भी कच्ची मिट्टी तो पक्के घड़े बन जाओगे। क्योंकि बंदा भी कई बार रब नूं शिकायतां दिंदा है, रब्बा की कर रहा, आ गर्मी च क्यों बिठाता मैनूं, मैं तो सत्संग च आया तो गर्मी च बैठना पिया। नहीं, रब कहता मजबूत करना है तेनू, हर मुश्किल चों निकलण दी शक्ति देनी है तेरे अंदर, हर चीज नाल लड़ सके, मुकाबला कर सके, इन्नी हिम्मत, इन्ना साहस, इन्ना जुनून तेरे अंदर पैदा करना है, ताकि तेरे ते किसी मुसीबत का, किसी चीज का, किसी गल का कोई असर, तू निडर होके, बेफिक्र होके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सके। क्योंकि फिर कहांगे शक्तिशाली बाप दे बच्चे जिहड़े है ना वो कमजोर नहीं, वो की हुंदे है। इसलिए असीं अपने आप नूं 3 तरह नाल शक्तिशाली बनाना है, जिद्दां असीं दस रहे सी कि शरीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और आत्मिक तौर पर अपनी शक्ति नूं बढ़ाना है। और ये याद रखो, ये इदां दा है कि तुहाडा शरीर भी है, तुहाडे अंदर मन भी है, तुहाडे अंदर आत्मा भी है, पर ये तुहाडे ते है। तुसीं इहदी ताकत नूं घटा भी सकदे हो ते इहदी ताकत नूं ਵਧਾ भी सकते हो सकता कि नहीं। हुण समझ लो शरीरिक ताकत किद्दां वधदी है और घटदी किद्दां है। जे असीं अच्छी खुराक लैंदे आ, एक्सरसाइज करते हैं, मेहनत करते हैं, तो साडे शरीर की ताकत वधदी है। तो जे असीं नशे करते हैं, बुरी खुराक लैंदे हैं, उल्टा सीधा खांदे हैं, तलियां चीज़ां खांदे हैं, ज़्यादा मिठा खांदे हैं, ज़्यादा खट्टा खांदे हैं, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ां खांदे हैं, तो ये चीज़ां कहण नूं बड़ियां स्वाद हुंदियां है, ये पर साडे शरीर की ताकत नूं कमज़ोर करदियां है। ये गल सच्ची है, ये याद रखना तुसीं हमेशा कि शरीरिक शक्ति ना साडी खुराक नाल और एक्सरसाइज नाल वधदी है, मेहनत नाल वधदी है। और वो चाहे जिम च जाके करो या योगा करो या उदा तुसीं रनिंग करो या उदा कोई मेहनत वाला काम कर लो, तो फिर तुहाडी शक्ति वधदी है कि नहीं। इस करके नॉर्मली हर रोज़ बंदे नूं ना 60 बैठकां 60 डंड मार लेने चाहिए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बंदे का शरीर फिट रहता है। पर जे ज़्यादा कर सको तो अच्छी गल, नहीं तो घट तो घट इन्ना कुछ होना चाहिए है। समझते हो कि नहीं, क्योंकि ये ना साडे शरीर की फिर कहांगे स्ट्रेंथ वधदी है। और विवेकानंद जी ने की किया कि स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। वो कहते शक्ति ही जीवन है, इसलिए अपनी शक्ति को बढ़ाने वास्ते काम करना है। इसलिए कहांगे कि थोड़ी देर वास्ते ना अपनी अखां बंद करके सोचो, थोड़ी देर वास्ते अखां बंद करके की सोचना है, अपनी अखां बंद करके ये सोचना है कि मेरी जो रोज़ की दिनचर्या है, दिनचर्या का मतलब जो मैं पूरे दिन च करदा हाँ या जो मेरियां आदतां है, ये बारे सोचना है कि जो रोज़ की मेरी दिनचर्या है, यानी पूरे दिन च मैं जो करदा हाँ या मेरी जो आदत है। इस करके फिर समझा रहे हैं, दिनचर्या का मतलब होंदा जो पूरे दिन च असीं करदे हैं। हुण जो मेरी रोज़ की दिनचर्या है या जो मेरी आदत है, कि वो मैनू शक्तिशाली, ताकतवर,
ਤੰਦਰੁਸਤ, ਖੁਸ਼, ਸ਼ਾਂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਕੈਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਕਤ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆ ਰੇੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਈ, ਆ ਸਮੋਸੇ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਚਲੋ 4 ਸਮੋਸੇ ਖਾ ਲਈਏ, ਰੋਟੀ ਛੱਡੀਏ, ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਛੱਡੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਘਰ ਦੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਆ ਪੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇ, 버ਗਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਆ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਆ ਜਾਣ, ਆ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਦਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਬੈਠਕਾਂ ਮਾਰ ਲਓ, ਨਾਲੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਨਾਲੇ ਬੈਠਕ ਉੱਠ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਨਾਟਕ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਾਟਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕਰੋ ਜਿਹਨਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ, ਪੌਪਕੌਰਨ ਖਾਈ ਜਾਣੇ, ਕੋਕ ਪੀ ਜਾਣੀ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਔਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ, ਅੱਛਾ ਸੁਣਨਾ, ਅੱਛਾ ਦੇਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਸ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਇਬਾਦਤ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਯੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਹ ਰਗ ਥੀ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਨੇੜੇ, ਲੋਕਾਂ ਪਾਏ ਲੰਮੇ ਚੇੜੇ। ਇਹ ਯੁਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਇਬਾਦਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰ। ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ, ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਯੁਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟਰੈਂਥ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ। ਆਪ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਰ ਗਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਿਕਲਦੀ, ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਾਏ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆ ਜਾ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਵਾਏ ਵਾਏ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਥੱਪੜ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ नहीं? ਤਾਂ ही कहते मैं मुसीबतों से डरूंगा नहीं, मैं मुसीबतों को। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।